کسی چیز دا علم نہ ہوئے فردوہ الاللہ والرسول آجو نا ہون جناب میرے قرآن انی دیر سمجھ نہیں آ سکتا جتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نار نہیں ملاواں گے میرے سونے ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے قرآن کہتا ہے کلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل ہن غور کرو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے پیغام پہنچایا ہے اوے مومنو کھاندے رہیا کرو پیندے رہیا کرو انی دیر تک سحری کھاندے رہیا کرو جنی دیر تک سفید دھاگے تو کالا دھاگا ظاہر نہ ہو جائے سفید دھاگے تو کالا دھاگا جڑا وے وہ ظاہر نہ ہو جائے نظر نہ آ جائے صاف تے انی دیر تک کھاندے رہیا کرو انی دیر تک پیندے رہیا کرو انی دیر تک کھانا کھائی رکھیا کرو تے جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ نو اے ایت سنیے جا کے جناب ہن دو دھاگے انہاں لے لے ایک سفید لے لیا ایک کالا لے لیا ہے تے جا کے تے انہاں نے اپنے جناب سرانے تھلے رکھ دیتا انہاں دوواں دھاگیاں نو تے کھان پین لگ پے نے کھائی بھی جا رہے نے تے پیتی بھی جا رہے نے تے ہن دیکھ دے نے بار بار ہن کالے سفید دھاگے تو کالا دھاگا نظر صحیح طریقے نال آن لگ گیا ہے کہ نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تے دوویں دھاگیاں دا رنگ صاف نظر آن لگ گیا ہے تے آ کے نا انہاں نے اللہ دے پیغمبر دے سامنے ذکر کیتا اللہ دے رسول تسی جناب جڑی ایت راتی سانو سنائی ہے کہ جنی دیر تک اتنی دیر تک کھاندے رہو کالا دھاگا صاف نظر نہ آ جائے تے سونے محبوبہ اس ایت دے اتے میں عمل کر کے آ گیا میں راتی دو دھاگے لے سن تے وہ دھاگیاں نو سرانے تھلے رکھیا سی تے سونے محبوبہ تے جدوں سورج طلوع ہو گیا انہاں دا دوواں دا رنگ ظاہر ہون لگ پیا صحیح طریقے کالا دھاگا او دا رنگ نظر آن لگ گیا تے سونے محبوبہ پھر میں سحری بند کیتی ہے تے فاتا بسما میرے نبی مسکرا پے نے سبحان اللہ فرمایا او میرے سونے عدی تو قرآن دی ایت نو سمجھیا نہیں قرآن دی ایت دے اندر آ جڑا لفظ اللہ پاک نے بولیا نا خیط الابیض من الخیط الاسود اے دے تو مراد ہے نہیں کہ دو دھاگے بلکہ دے تو مراد صبح صادق اے دے تو مراد صبح کاذب صبح کاذب انہوں کہندے نے جدوں سحری دا وقت شروع ہو جاندا ہے ہن جناب جو صبح صادق جدوں اذان فجر دا ٹائم ہوندا ہے اذان فجر دے ٹائم نو صبح صادق کہندے نے تے جدوں سحری دا وقت تہجد دا وقت جاری انہوں صبح کاذب کہندے نے تے میرے سونیا حالانکہ عدی رضی اللہ تعالیٰ نو یہودیاں دے عالم سن تورات نو بھی جانتے سن انجیل نو بھی جانتے سن لیکن اے ایت دی تشریح انہاں نو سمجھ آ سکی سمجھ نہیں آ سکی تے انہاں نو ایت دی تشریح ادو سمجھ آئیے جدو میرے محمد دی زبان نے لفظ کڈے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایت ادو آئیے جدو ایت دی سمجھ ادو آئیے جدو تشریح میرے محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دی اے دے تم رات صبح کاذب تے صادق ہے سبحان اللہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اور جدو آپس وچ معاملہ بن جائے جھگڑا پایا جائے انہوں کتھے پیش کرنا ہے قرآن تے پیش کرو حدیث تے پیش کرو اس طرح ایک اور مسئلہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اور قرآن پاک دی آیت اللہ فرماندے نے قرآن پاک دی آیت آئی فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم
ظلم او مومن او ہوندا ہے مومن او ہوندا ہے جڑا ایمان دے نال ظلم نو ملوث نہیں کردا اپنے ایمان اندر ظلم نو ملوث نہیں کردا جدوں یہ ایت آئی ہے صحابہ کرام پریشان ہو گئے سورۃ الانعام دی مومن او بندہ جڑا اپنے ایمان وچ اپنیاں نیکیاں وچ ظلم نو شامل نہیں کردا صحابہ بڑے پریشان ہو گئے سونے محبوبہ زیادتیاں تے کمیاں تے بیشیاں ہوئی جاندیاں نے بندیاں کولوں سونے ساڈے اعمال لگدا ہے خراب ہو جان گے تے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جناب قرآن پاک دی آیت آئی مومن او ہوندا ہے جڑا اپنے ایمان وچ اپنیاں نیکیاں وچ ظلم نو ملوث نہیں کردا صحابہ کہندے اللہ رسول کمیاں بیشیاں ہو جاندیاں نے ایک کیڑا ظلم ہے ایک کیڑی زیادتی دا ذکر اللہ پاک نے کیتا ہے ہن قرآن انی دیر سمجھ نہیں آئے گا جنی دیر تک میرے محمد دی حدیث نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس ظلم تو مراد ان الشرک لظلم عظیم فرمایا ہے شاید تو مراد شرک تے واقعی جڑا بندہ مومن ہوندا ہے کمیاں بیشیاں ہو جاندیاں نے مومن شرک کردا قرآن انی دیر سمجھ نہیں آندا جنی دیر محمد دی زبان دی حدیث نال نہ مل جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لاہوریو تے ساتھیو اردہ گرتو آنا لیو اپنے مسئلے نو قرآن تے پیش کرنا ہے کوئی جھگڑا ہو جائے آپس دا تے انہوں قرآن تے پیش کرو پیغمبر دے فرمان تے پیش کرو جے نہیں سمجھ آندی ایک اور میں تواڈے سامنے عہد پڑھا صحابہ ایسے عہد دے اندر بھی تدلدل دا شکار ہو گیا وہ عہد کیڑی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ بے شک اللہ پاک نے تواڈے تے مردار حرام کر دیتا ہے والدم اللہ پاک نے خون بھی حرام کر دیتا ہے واللحم الخنزیر خنزیر بھی حرام رب نے کر دیتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ بے شک تواڈے اتے مردار بھی حرام دم خون بھی حرام ہے اور تواڈے اتے خنزیر بھی تواڈے اتے وما اہل آتے سوادی گل ہے نا وہ آتے بڑا سواد دا اللہ نے مسئلہ کیتا ہے وابیو سنیو سنو وما اہل بہی اللہ پاک فرماندے نے وما اہل لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ وما اہل بہی لغیر اللہ اللہ پاک فرماندے نے تواڈے اتے اللہ نے غیر اللہ دے نام دی شے وی رب نے غیر اللہ دے شاید نا دی چیز بھی رب نے اللہ فرماندے نے مسلمانوں مومنو وما اہل بہ لغیر اللہ اللہ پاک نے تواڈے اتے غیر اللہ دا چڑھاوا بھی حرام کر دیتا ہے کسے پنڈ جا کے کسے جناب دربار دے جا کے پیر صاحب دے نام دی دیگ بھی حرام اونا دے نام دے چوڑ بھی حرام نے اللہ فرماندے نے جدوں بھی کھانا پینا ہے جدوں کھان واسطے دیگ پکانی اللہ دے نا دی جدوں بھی کوئی چیز ونڈنی اللہ دے نا دی مکھانے ونڈنے نے اللہ دے نا دے کھان پین کرنا ہے اللہ دے نا دا تے ہون ایتھے جناب قرآن پاک دی آیت سامنے رکھو پہلا ہی مسئلہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ہن ان دے اندر اللہ پاک
फरमाते ने मुर्दार हराम है, मुर्दार हराम है, मुर्दा गोश्त हराम है। लेकिन हुण जदों नबी पाक दी हदीस नाल शामिल करांगे, इत्थे हदीस विच अल्लाह दे पाक पैगंबर ने दो मुर्दार हलाल करार दिते ने। हुण मुर्दार नूं कुरान कहंदा हराम, मुर्दे दा गोश्त हराम, बिल्कुल मुर्दे दा गोश्त हराम। लेकिन दो जानवर मुर्दार हलाल ने। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा ओ हिल्लत लना मैदता ने, दो मुर्दार अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत ते हलाल कीते ने। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मछली भी हलाल है ते दूसरी टिड्डी भी हलाल है। मच्छी भी हलाल है ते टिड्डी भी। आ टिड्डी समझ दो जिहड़ी पैंदी सी खेतां नूं। पहले वक्तां दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरा मुर्दार मछली भी हलाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुरान की आयत नाल फिट की ते समझ आई कि कोई ना। सुनियो पैगंबर दा फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दे नाल कुरान की आयत दे नाल फिट करांगे, फिर समझ आएगा, फिर लड़ाइयां मुक जाणगियां, झगड़े मुक जाणगे, फसाद मुक जाणगे, फिर लड़ाइयां भी मुकणगियां मुहम्मद की हदीस ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुराने दौर दे अंदर फसलों के अंदर टिड्डी आती सी ना, वो टिड्डी की गल अल्लाह के पैगंबर ने की है। वो मुर्दार वो भी हलाल है ते मछली भी हलाल है। मेरे सोने मनना पवेगा। इख्तलाफ पै जाए कुरान में, इख्तलाफ दीन में पै गया, कुरान और हदीस से उन्होंने पेश करो, अपने मसले नूं ते अपनी गल नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत के अंदर पेश करो। फासाओ लोगो सवाल करो मौलवियां नूं, दीनदारां नूं, उन्हां नूं पुछो जिन्हां नूं अहले इलम दे कोलों अहल जिक्री। फासाओ अहल जिक्री, अहले जिक्र दे कोल आ जाओ। जदों तुहानूं इलम ना होवे पुछ लिया करो जिन्हां नूं दीन दा इलम है। मेरे पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों कुरान नूं मिलावांगे, जदों हदीस नूं मिलावांगे, फिर मसले हल होणगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुरान ते तवज्जो फरमाइए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण तुसीं मसला ले लो वुजू करन दा, दुआए अल्लाह पाक पहले नंबर ते सही वुजू करन दी तौफीक अता फरमा देवे। अब वुजू दा मसला आ गया है। वुजू दा मसला अल्लाह पाक ने वुजू करन दा हुक्म कुरान पाक च दिता है सूरह अल माइदा अंदर। हुण जनाब कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया मोमनो वुजू करना है, वुजू करना है, हर नमाज नाल करना है, हर नमाज ते वुजू करना में। अल्लाह दा कुरान कहंदा मोमनो मोमनो वुजू करो ते हर नमाज ते वुजू करो, ते वुजू करना में ते नबी दी सुन्नत दे मुताबिक करना में। ते आओ सुनियो ये ते कुरान दी आयत आई वुजू करो हर नमाज नाल। हुण पैगंबर दी हदीस नूं शामिल कर लैंदे आ। कुरान कहंदा हर नमाज नाल वुजू करना में, लेकिन फतह मक्का दे मौके ते मेरे नबी ने एक वुजू नाल कई नमाज़ां पढ़ियां ने। कुरान उन्नी देर समझ नहीं आएगा जिन्नी देर तक मुहम्मद की हदीस ना शामिल होएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को समझ आ रही है कि कोई ना? अल्लाह दा कुरान कहता नमाज नाल हर नमाज नाल वुजू करना है, हर नमाज नाल हाथ मुँह धोने ने, हर नमाज नाल वुजू है। लेकिन इधर हदीस आई, इस हदीस दे आने नाल इस ऐत दी समझ आ गई है। ते अल्लाह पाक दे पैगंबर फरमाते ने एक वुजू नाल तुसी नमाज़ां जे वुजू सलामत रख सकते हो, दो भी पढ़ सकते हो, तीन भी पढ़ सकते हो। लेकिन तो इत्थे तो ऐसे ऐसे बदबख्त एडे एडे लम्मे झूठ मारते हैं। एक पीर साहब सन, पीर साहब अल्लाह जानदा, मैं सुन रहा तो उन्हें हैरान हो गया सुनते। वो पता की आंदा पीर कहंदा कि मैं तकरीबन को 30 साल ना इशा दे वुजू नाल फजर भी पढ़ी है, इशा दे नाल फजर भी पढ़ी। चौरी साहब बंदा झूठ मारे को सज्जा खब्बा वेख के मारे मरे को तू होर को मतलब नमाज का नाम ले लै, बंदा मान लैंदा।
ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نماز نال نمازاں دو ہو سکدیاں نے، تسی زور دے نال اثر تک بندے دا وضو سلامت رہ سکدا ہے، اثر دی نماز پڑھیے تے مغرب تک وضو سلامت رہ سکدا ہے، تے مغرب پڑھیے تے مغرب دے نال عشاء تک وضو بندے دا سلامت، تے جو بندہ کہے کہ میں ایک وضو نال پنجے پڑھیاں نے، زور بھی پڑھ لئی، اثر بھی پڑھ لئی، مغرب بھی پڑھ لئی، عشاء بھی پڑھ لئی، اے پھر انج نہیں سونیا، انج تے اسی بھی نہیں منن نوں تیار، انج ہو بھی نہیں سکدا، تو لوہے دا بنیا بھی تیرا وضو نہیں ٹوٹ سکدا۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈی قوم نوں جھوٹ مارن تو بھی اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ جھوٹ مار دے نے چنگا پیر بن کے میں ایک وضو، تے کئی ایسے نے پڑھتے نہیں، تے پڑھتے انہوں کو نا نماز نہیں پڑھتے، کہندے نے ساڈی پڑھی پڑھائی ہوئی ہے، میرے پیر نے پڑھ لئی ہے، سمجھو میں پڑھ لئی ہے، اے پیر بھی بدبخت تے اے بھی بدبخت جڑا انہوں نماز تو روک دے۔ ایسے بندے نے ایسے یقین جانو نماز نہیں پڑھتے، نماز پیری مریدی دے چکراں دے اندر پیر صاحب ہی نماز پڑھ لیندے نے، پیر صاحب ہی نیکیاں کر لیندے نے، پیر صاحب نے کہا میں ہی روزے رکھ لاں گا، پیر صاحب نے کہا میں ہی نیکیاں کہ بات تینوں کرن دی لوڑ نہیں، تو بس 50,000 میرے اکاؤنٹ وچ مہینے دا پا دیا کر ہاں تے پیر ہے بھی چھتراں دے لے کے پیر ہے، جڑا قرآن تو ہٹاندا ہے او پیر، بولو سارے او پیر، او پیر تے سر پیڑ تے ہو سکدا ہے، پیر ہو سکدا، او جڑا پیر نمازاں تو ہٹائے او سر پیڑے، بولو کون ہے؟ او سر پیڑے، او پیر نہیں، او سر پیڑے، جڑا کہے تو آپ ہی اپنا میں آپ ہی تیریاں پڑھ لواں گا، تے نہ میرے سونے ہو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اللہ پاک دے قرآن نے کیا مومنو جدو نماز والا آنا ہے اے تے پھر کی کرنا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، پھر وضو کر لینا ہے، تے اللہ دے نبی دی حدیث نے سمجھا رہا ہے، نبی پاک دے فرمان نے ادھر قرآن رکھو، قرآن پاک اندر ہر نماز تے وضو کرنا ہے، تے نبی پاک دی حدیث نے مسئلہ سمجھاتا ہے، قرآن دی ہے دی تشریح سمجھا دیتی ہے، اگر تسی دو نمازاں وچ وضو سلامت رکھ سکدے ہو تے دوواں ایک وضو نال دو نمازاں پڑھ سکدے ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ پڑھو خیر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب وضو جو مسئلے جو معاملہ بن گیا، درمیان چ حدیث آئیے تے اللہ والا جو رسول والا جو حدیث قرآن نال فٹ کیتی ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، مسئلہ سمجھ آیا ہے، اگے توجہ فرماؤ میرے سونے ہو، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ، جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ تے نا ایک وضو نال دو تین نمازاں پڑھیاں نا، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عرض کر دے محبوبہ تو اج تسی نواں کام کر دیتا ہے، اج نویں کام کیتا جے بھئی ایک وضو نال تسی دو تین نمازاں پڑھ لیاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک نماز دے نال بندہ نمازاں اور بھی پڑھ سکتا ہے، نمازاں ایک تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر وہ وضو سلامت رکھ سکتا ہے تے پڑھ سکتا ہے، مسئلہ سمجھ نبی دی حدیث نال آیا ہے، اگے توجہ فرمائیے اللہ دا قرآن ہے تے میرے پیغمبر دی زبان ہے، فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے او لوگو جدوں نماز واسطے جمعے دی نماز واسطے بلایا جائے اپنا کاروبار بند کر دیو، جدوں جمعے دی اذان ہو جائے اپنی دکانداری بند کر دیو، اپنی رشتہ داری ختم کر دیو، اپنے دوستاں نو نال لے کے آ جاؤ، اپنے خاندان نو نال لے کے آ جاؤ، اپنے یاراں نو نال لے کے آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے آ
जाओ अल्लाह दे जिक्र वाल, आ जाओ अल्लाह दे जिक्र वाल। हुण पता लगा वो मेरे सोने अल्लाह पाक ने जमी तौर ते सारे मुसलमानों को मुखातब किया है। वो मोमनो सारे आ जाओ, बीबियो बंदे तुसी सारे मस्जिद आ सकते हो, औरतां भी मस्जिद आके नमाज पढ़ सकदियां ने। याद रखो फिका हनफिया के नज़दीक औरतां मस्जिद नहीं आ सकदियां, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो साबित है औरतां मस्जिद आके नमाज भी पढ़ सकदियां ने। अगर सही तरीके पर्दे का इंतजाम है, औरतां नमाज फजर भी पढ़न, जोर भी पढ़ सकदियां ने, असर भी, मगरब भी ते जुम्मे दा खुतबा भी औरतां सुन सकदियां ने, ते ईदैन की नमाज भी पढ़ सकदियां ने। साढ़े भरा दे ना ना ये है तो हदीस है लेकिन असी नहीं मननी। बीबियां मसीते ना आउण, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं भी औरतां मस्जिद आके जुम्मा भी पढ़ सकदियां ने, नमाज़ां भी पढ़ सकदियां ने, और जनाब वो आके ईद के इज्तिमा च शिरकत भी कर सकदियां ने, खुतबा भी सुन सकदियां ने। उम्मती कहंदा नहीं आ सकदियां, ते उम्मती दा सोना पीर कह रहा वो आ सकदियां ने। तो हुण कुरान और हदीस नू सामने रखो, तो हुण अल्लाह दे कुरान ते गौर करो, अल्लाह दे पाक पैगंबर दे फरमान ते गौर करो। मसला दरपेश आ गया तो अल्लाह दे नबी फरमाते ने बीबियां मस्जिद जाके जुमा पढ़ सकदियां ने। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कुरान, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा फरमान सामने रखो। मेरे सोहणियो लाहौरियो, रब दा कुरान कहंदा है जुम्मे दी नमाज के सारे मर्द मस्जिद पढ़न, सारे जमी तौर पर सारे मोमना नूं हुक्म है। तो हुण हदीस दे नाल कुरान नूं मिलाइए, हुण कुरान दी इस आयत दे नाल हदीस नूं मिला लईए। मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुनन अबू दाऊद दी हदीस है। आप फरमांदे ने 4 किस्म दे अफराद जुम्मा ना पढ़न। 4 किस्म दे अफराद जुम्मा, तो ही कहोगे मौलवी जुम्मे की छुट्टी करान दे है। हुण अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नूं मिलाया इस आयत दे नाल। इस आयत की तशरीह जदों करन लगे तो हदीस आ गई जनाब अबू दाऊद शरीफ दी। मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब सलात की हदीस है। कुरान कहता सारे मर्दान, सारे मुसलमान, सारे मोमन के जुम्मा पढ़न, ते नबी पाक फरमाते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म के गरोहां दे उत्ते जुम्मा जायज़, जुम्मा नहीं जायज़। वो केड़े केड़े ने? अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमाते ने गुलाम उत्ते भी जुम्मा वाजिब। हुण तो दौर ही गुलामां दा लंघ गया है। दूसरे नंबर ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया बच्चे उत्ते भी जुम्मा वाजिब नहीं, बच्चा भी जुम्मा ना पढ़ना आवे क्योंकि वो हालत बलूगत च नहीं, वो हले नाबालग है, वो बच्चे उत्ते भी जुम्मा फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। तो तीसरे नंबर ते मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया मरीज उत्ते भी जुम्मा वाजिब। एक बंदा मरीज है, हॉस्पिटल पे है, जुम्मे की अजान हो गई है, हुण की करेगा? मंजी चुक के लियावेगा मस्जिद, उन्होंने जनाब लगी है, बोतल लगी है, ड्रिपां लगियां ने, वो की करे? होश भी नहीं, वो की करे? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तनाज़ा पै गया है, हल कितों होया है? हल कितों होया है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह सोने बीमार है तो होने का की करना है? अल्लाह दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जुबान ने समझाया है। इस ऐप की तशरीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है। मरीज घरे रवे, घरे रवे, घरे जुम्मा पढ़ लवे, जुम्मा नहीं पढ़ सकता जोर पढ़ लवे, पर नबी दी इताअत दे अंदर अपनी जिंदगी गुजारे। ते दूसरे भरावां नूं पुछ लवो, वो कहंदे ने जुम्मा भी पढ़े ते नाल जोर भी पढ़ लवे, जुम्मा भी पढ़े ते नाल जोर दी नमाज भी। हुण अगर कीतियां नूं फसे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी जुम्मे की नमाज लंघ जा, जोर पढ़ लवे, सफरे च जोर पढ़ लवे। जे जुम्मा नहीं उन्होंने मिल सकिया तो केड़ी नमाज पढ़े? जोर दी। थोड़ा हिलो जिलो ना, ताकि समझ आती पई मैनू भी कोई पता चले ना। वो जोर पढ़े, जोर। ते साडे भरा जनाब बड़े मोमन, अपने आप नूं मोमन कहण वाले, ये कहंदे ने जुम्मे की नमाज लभ जावे, जुम्मा भी पढ़े ते नाल
زور بھی پڑھ لے، چلو جمعہ کرا پھر یا اللہ اسی زور بھی پڑھ لیا، اللہ سے جمعہ بھی پڑھ لے۔ اللہ سونے جمعہ قبول کرنا ہی تے تیری مرضی، زور قبول کرنی ہے تے پھر بھی تیری مرضی ہے۔ جے جمعہ نہیں قبول کرنا جمعہ جان دے زور کر دے، جے زور قبول کرنی ہے، جے زور نہیں کرنی تے پھر زور نو جان دے تے پھر جمعہ قبول کر لے۔ کہدا دین ہے لا اکراہ فی الدین۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے دی نماز مل جائے تے جمعے دی نماز جمعے دی پڑھنی ہے۔ جمعہ مل جائے تے صرف جمعہ ہی پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو ادھر میرے ال ویکھو، جمعہ ہی پڑھنا ہے، جمعہ زور نہیں پڑھنی۔ نبی پاک دی حدیث ہے تے جے جمعہ نہ ملے تے پھر زور پڑھ لینی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ لوگوں آپس دے اندر کوئی تنازع پہ گیا، قرآن تے پیش کرو اپنا جھگڑا، حدیث تے پیش کرو، میرے مصطفیٰ دی حدیث دے کولوں دا حل منو، او دا حل لبو میرے پیغمبر دے فرمان دے وچوں۔ میرے مصطفیٰ تے قرآن آیا فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے لوگو اگر چاہتے ہو سانو رب دا پیار، میرے نبی دی گل منو، میں تواڈے گناہ بھی معاف کراں گا تے میں تانوں جناب معاف بھی کر دیاں گا، اپنا پیار بھی عطا کر دیاں گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث آئیے، قرآن دی ہے سمجھ آئیے کہ اس پیغمبر علیہ السلام نے مینوں تینوں مسئلے سمجھائے نے جنہ دے بارے میں پیار نال کہنا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او سارے جگ والوں مکھ پاویں پرتا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، او میرے مدنی محمد دی کیا بات ہے، او دی عظمت وچ آیا قرآن ہے، او دے حب داراں چ نام اپنا بھی لکھوا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، سارے جگ والوں مکھ پاویں پرتا لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث بیان کی تھی، جیڑی بی بی اپنیاں اکھاں تو اتے پلکاں دے وال لواندی اس بی بی تے اللہ دی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث پیش کی تھی ہے، جیڑی عورت پلکاں دے وال لواندی اپنی اکھاں تو اتلے یا اکھاں دے پروٹے لواندی ہے، او دے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ اتنی گل کرن دی دیر ہے، عبداللہ بن مسعود نے اپنی گل کی تھی ہے، کسے بڑے وڈیرے دی گل کی تھی ہے، رسول اللہ دی کی تھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو انہوں حدیث سناواں، ہن میریاں پاواں بھیڑاں جے آئیاں نے تے غور کرن۔ عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک دا فرمان سنایا ہے تے ادھر بیبیاں پئیاں سن دیاں نے، آج بھی عورتاں سن رہیاں نے میریاں ماواں بھیڑاں، آ ساریاں نالوں بڑا گناہ جے، ساریاں نالوں میریو ماؤں بھیڑوں سن لو، آ جڑے ساڈے منڈے نا تھریڈنگ کراندے نے، اب وال لواندے نے، آ گلاں دے وال، رخسراں دے وال، نبی پاک نے او دے تے بھی لعنت کیتی ہے۔ اور یقین جانو ساڈے اس معاشرے دے اندر سارے انہوں وڈیاں خامیاں چو اے بھی بڑی وڈی خامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وال لوانے نے، اپنے سر دی حجامت کرانی ہے، زیر ناف وال اتارنے نے، اپنی بغلاں دے وال اتارنے نے، اے تے نبی دی سنت ہے۔ تے جڑے گلاں تو لوانے نے اے بھی سنت ہے نبی پاک دی، بولیے سنت ہے۔ پھر تھریڈنگ کرانی یہ سنت ہے۔ کئی بھرا جناب اپنے سینے دے وال لواندے نے، اپنے جناب بازواں دے وال لوان گے، کئیاں نوں بیچارے نوں کناں تے آئے ہوندے نے او لوان گے،
बाजुआं दे बाकी जिस्म दा बाल खेड़ना नहीं, जिथों लुहाण दा हुक्म मेरे नबी ने दिता है उथों ही वाल कटाने ने। ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ी औरत अपने पलकां दे वाल उतार दिए थ्रेडिंग करांदी है ओहदे उत्ते उस बीबी ते अल्लाह दी लानत है, जिहड़ा मुंडा ये काम करे ओहदे ते भी रब दी लानत है। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला हदीस पेश की थी ते एक बीबी ना इतराज़ कर दी ते कहंदी अब्दुल्ला बिन मसूद जी ये मैनू जरा मसला ना कुरान विचों साबित कराओ, कुरान विचों, मैं नहीं हदीस ते गल बात दी, मैनू कुरान विच विखाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने बीबी सबर कर, मैं तेनू कुरान च विखावांगा, जरा थोड़ा को मेरी भैन सबर रख, मैं तेनू कुरान च विखावांगा कि नबी पाक ने फरमाया कि पलकां दे वाल नहीं लुहाने चाहिए, मैं तेनू कुरान च साबित कराना, जरा इधर तवज्जो रखिया जे। इताअत होवे तेंज दी, फरमा बरदारी होवे तेंज दी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला आनो फरमांदे ने बीबी आ ऐत कुरान में है वे कि कोई ना। आखे मैं तो सारा कुरान पढ़िया, मैनू तो किते पासे मसला नहीं लभा कि जिहड़ी बीबी पलकां दे वाल लुहांदी उहदे उत्ते अल्लाह दी लानत है। ते सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने बीबी जरा मैनू दस कुरान दी ऐत है कि नहीं, केड़ी ऐत? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। सुभान अल्लाह। बीबी मैनू दस ऐत है कि नहीं कुरान च, इहदा तर्जमा की है? फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, जो चीज़ मेरा रसूल दवे उन्होंने फाखुज़ू पकड़ लवो, जड़ा हुक्म मेरे पैगंबर ने दिता उन्होंने पकड़ लो। वमा नहाकुम, जिथों मना किया मना हो जाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया समझ गई है, माजरत कर लईए ते अल्लाह को माफ़ी मंगीए। बीबी दस ना अल्लाह दे पैगंबर दी गल मनण दा हुक्म रब ने कुरान च दिता है, कुरान च कि मेरे नबी दी गल मनो, ते मैं अल्लाह दे पैगंबर दा फरमान सुनाया। बीबी ने माजरत की है, सोनियो इख्तलाफ पै गया, इख्तलाफ पै गया औरत दे दरम्यान ते नबी दे सहाबी दे दरम्यान। ते की होया उन्हां की कीता है? सोने फ़ाइम तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। वो इख्तलाफ पै गया ते कुरान ते पेश किया अपने मसले नू, हदीस ते पेश किया, मसला हल हो गया। अगे तो जो फरमाइए मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण ताबेदारी होवे जिहदी हज़रत अनस बिन मालिक फरमांदे ने असीं हज़रत अबू तलहा दे घर बैठे हाँ, तो जो दौर नबी पाक दा चल रहा है ते इधरों किसी ने जनाब ऐलान कर दिता है ते असीं बड़ी कीमती किस्म की शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो उधर मुनादी करने वाले ने मदीने दे जनाब चौक दे अंदर ऐलान कर दिता है, ओए मुहम्मद दे साथियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने शराब नू हराम कर दिता है, अल्लाह पाक ने शराब नू हराम करता है, मेरे नबी ने हुक्म दे दिता है। ते अब्दुल्ला बिन हज़रत सैयदना अबू तलहा और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने असी मुँहां दे नाल लाए ने, मेरे वाल मुँहां दे नाल जनाब हौल लाए ने और जाम लाए ने शराब दे। ते जदों ऐलान हो गया शराब हराम हो गई है, ये नहीं असी कहा कि असी चलो ऐ ते पी लईए, अगों ते मना हो गई है। ते जनाब अनस बिन मालिक फरमाते ने असी शराबां दे भरे मटके डोल दिते, शराब भरियां डोल दित्तियां। हफ्ता के बाद असी मदीने दे अंदर की देखिया, मदीना मुनव्वरा दियां नालियां दे अंदर इंज शराब बह रही सी जिवें पानी पिया पैंदा है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। एदा ही गल मनण दा, एदा ही जनाब एदा ही नाम है पैगंबर दी गल मनण दा। ये मेरे नबी कौन ने? मेरे नबी दे सहाबा ने जिन्हां गल्लां उवें मनियां जदों नबी पाक ने फरमा दिता है, वो जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया।
भावें लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। हाथ नबी दे फड़ाई जिसने वागे अपनी छड्डी गल अपनी गल काथे अपनी बस पिछे पिछे चलना बस पिछे पिछे चलना विहार हो गया। भावें लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। अगे तो जो फरमाओ मेरे नबी पाक ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी कान माइया फिल जन्ना। आप फरमाते ने जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता उस बंदे ने मैं मुहम्मद नाल प्यार कीता ते जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता कान माइया फिल जन्ना जन्नत विच मेरे नाल होएगा। अज कोई MP दा चौधरी दा जनाब दोस्त होवे ना बेली ओदा जनाब पैर जमीन ते नहीं लगता। मैं जनाब चौधरी होरां दा यार चौधरी होरी मैनू फोन करते ने जनाब फलाना MP मैनू मुहब्बत नाल बेंदा है। सोने कोई MPA दा गवांडी होवे MNA दा गवांडी होवे MBA दा कोई वजीर दा सदर दा ओदे नखरे नहीं चुके जाते ते ओ बंदे दा की हाल होएगा ओदा की रशक वाला मुकाम होएगा जिहड़ा जन्नत च गवांडी मुहम्मद दा होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा अलैहि सलातो सलाम टाइम कितना हो गया है कितना हो गया क्योंकि तुहाडे कोल पुछना है ना उधर है लैट ते ना उधर है हुण दसो भी कितना हो गया। बस ठीक है तो जो मेरे वाल मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर दे कोल यमामा दा बादशाह है जिदा नाम है समामा। हले कलमा नहीं पढ़िया ते मेरे महबूब पैगंबर ने समामा दे कतल का हुक्म दे दिता है। समामा जिथों जिथे भी लभ जाए उन्होंने मार दियो कतल कर दियो। समामा लुकदा लुकांदा मदीना मुनव्वरा दे करीब आ गया है। सहाबा ने पैरा लाया है ते मेरे महबूब पैगंबर को फड़ के समामा नूं ले आंदा है ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने मस्जिद नबी दे थंम नाल बंद दियो। हुण चौधरी है ते बादशाह है यमामा इलाके दा बादशाह है ते मेरे महबूब पैगंबर दे हुक्म नाल मस्जिद नबी दे थंम नाल इनू बंद दिता है ते मेरे नबी पहले दिन तशरीफ ले आए ने। आप फरमाते ने कई फल हाल यस मामा चौधरी साहब तुहाडा की हाल है ते अगों बड़ा तत्ता बोले आए बड़ियां अजीब बोलियां बोल के ते मेरे नबी नाल मुखातब हुंदा है। आप फरमाते ने उस मामा मैनू दस ना तेनू मदीना शहर किंज दा लगदा है। आखे सारियां नालों भैड़ा शहर मैनू मदीना लगदा है माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखे मैनू छड़ दवेगा तो मैं तेरा शुक्रगुजार हाँ जे मैनू कतल कर दवेगा तो मेरे पिछले बदला लैण वाले बतेरे ने वो तेरे को आपे बदला ले लैणगे। मेरे नबी मुस्कुरा के चले गए ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने ओए साथियों समामा दा ये चोरियरां दा खाना किसे घरों नहीं आएगा बल्कि मेरे घरों आएगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुहम्मद दे घरों समामा दा खाना आएगा। दूध भी समामा मेरे पैगंबर दे घरों पी रहा है। 7 रोटियां सवेरे खांदा है 7 रोटियां दोपहरे खांदा है 7 रोटियां शाम नूं खांदा है ते मुशरक दी ते होर भी राग हुंदी है। सत्तू ते 21 रोटियां रोज़ खांदा है नाले मंदा नबी पाक नूं बोलदा है ते हफ्ता के दूसरे दिन मेरे नबी आए ने दूसरे दिन भी ये कोई जवाब देंदा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम चुप करके चले जाते ने। तीसरे दिन मेरे नबी आए ते मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने सुमामा तेरा की हाल है ओह ही जवाब है ते मेरे नबी परेशान ने ते मुस्कुराई भी जा रहे ने। चलो कोई गल नहीं फरमाया सुमामा को इरादा बनाया ही कलमा पढ़न दा। तीसरे दिन हजरत बहिंदे आकोल ने ओ किवें समामा तेरे कौड़े जै बोलने ओ उतां ते वेख अखियां कीतियां क्यों अंबोल ने। आम शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी ओही जवाब के
कहता छड़ देवेंगा तेरा मैं शुक्र गुजार हाँ, जे फिदिया लेना चाहना तो दस मैं तेनों किन्ने पैसे दियाँ, ते जे मार देवेंगा मेरे बदला लैन वाले बड़े ने। मेरे नबी फरमाते ने मेरे सहाबा समामा दियां रस्सियां खोल दियो, समामा दे रस्से समामा दियां हथ गड़ियां खोल दित्तियां गईयां ने। बगी तो परा जाके एक चश्मे ते पानी पींदा ते सोचदा समामा तू उहदे नाल सख्तियां करदा सैं ते ओ तेरे नाल नरमियां करदा सी, रोज़ ओहदे घरों रोटी खांदा सैं, रोज़ ओहदे घर दा दूध पींदा सैं, नाल आकड़दा सैं कि मुहम्मद बदला लैण वाले बड़े ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जे छड़ देवेंगा तेरा शुक्र गुजार हाँ। ओए समामा ओए जे तेनू मार छड़दा ओ तेरे अगले पिछले बदला लेंदे ते भावें ना लेंदे, तेरा ते घुट पर देंदा, तू ओदी कैद दे अंदर सैं। ओए तेरे नाल नरमियां करदा सी ते तू उहदे नाल सख्तियां करदा सैं। महसूस हुंदा है वाकई अल्लाह दे नबी ने, वाकई रब दे नबी ने। ते समामा हुण मेरे नबी ने छड़ दिता सी, समामा हुण घरे नहीं जा रहा, वापस मुड़ पे आए, पिछा मुड़ पे आए ते मदीना मुनव्वरा दोबारा फिर मुड़ जुड़ के मस्जिद नबी दे विच आ गया। ते मेरे नबी दी नज़र पई है, सहाबा अर्ज़ां करदे ने महबूबा ओ वेखो समामा फिर आ गया जे। मेरे नबी मुस्कुरा पे ने ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने समामा तेनों असीं छड़ दिता सी, ओए हुण किंज आया है, की लैण आया है? ते समामा रोण लग पैंदा है ते नाल कहंदा सोहणिया मेरियां हथ दियां हथ गड़ियां खोल के ते मैनू जान जोगा छड्डिया ही कदों जे? सोहणिया महबूबा मेरियां हथ दियां ते हथ गड़ियां तुसीं खोल लईयां, लेकिन मेरे दिल नू अपने खुलक दियां हथ गड़ियां मार दित्तियां जे। ते सोहणिया हुण कलमा पढ़ा दिओ मैनू, कर लो मुरीद जी, मन्नीए अल्लाह सच्चे दी सच्ची तौहीद जी, ते तुसी सच्चे रसूल जे, दिलों हो गई ताईद जी, कसम खुदा दी हुण गुंजैश नहीं इनकार दी। अगे की होया फिर समामा इंज दा नबी दा ताबेदार बने आए। एक वक्त आया है मक्के विच कैद पै गया, तवज्जो मेरे वाल, मक्का मुकरमा दे अंदर कैद पै गया, उस इलाके दी गंदम मुक गई है ते इन्हां लोगां ने समामा दा तरला मारिया, ये मेरे नबी दे दादके ने, मेरे नबी दे दादके ने। तवज्जो मेरे वाल, ओए पुत ओए गल्लां ना करो, गल्लां ना करो, मेरे नबी दे दादके ने। ते समामा ने इन्हां दी गंदम रोक दित्ती है ते समामा नूं कहंदे रब दा वास्ता ही समामा गंदम मुक गई, गंदम दे दे। ते मेरे महबूब पैगंबर दा फरमाना कहंदा है हुण गंदम मिलनी है ते आमिना दे दुर्रे यतीम दी जुबान दे कहण ते तुहानूं मिलेगी, मैं उंज तुहानूं गंदम नहीं दवांगा जिन्नी देर तक मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहानूं एक गंदम दा दाना भी नहीं दवांगा। इन्हां ने खात मक्के वे मदीने विच लिखिया है, ये मक्का पाक दियां इलाके दियां गल्लां ने। ते उधर खात मेरे नबी पे पढ़दे ने कि रब दे रसूला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, इंज इंज समामा जिहड़ा है चौधरी बंदा है, बड़ा मालदार बंदा है, ते सोहणे महबूबा भावें असीं तुहाडा कलमा ते नहीं पढ़िया पर है ते तुहाडे नां दादकियां दे विचों आ, है ते तुहाडे रिश्तेदारां विचों आ। समामा नूं कहो कि साडी गंदम जिहड़ी है, साडी गंदम दा कैद पै गया ते गंदम सानू दे दवे। ते मेरे नबी ने खत समामा नूं लिख छड़िया, ओ समामा दे दे गंदम। मेरे मुहम्मद दी जुबान ते समामा ने उन्हां नूं राशन पानी दिता है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। लो जी सौवा थरसा सिरे ते गंढ। इन तनाज़ातुम फी शैइन, कुरान कहता तनाज़ा पै जाए किसी मसले च, कित्थे होना है? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। लो जी 1 या 2 मिनट तवज्जो। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, हुण साडे भरा कई ना वुज़ू करते हैं, वुज़ू करन तो बाद ते अपना ध्यान उतां कर लेंदे ने ते नाल उंगली शहादत दी भी उतां कर देंदे ने कि कोई ना इंज करने कि कोई ना।
ہن مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ جدوں جناب وضو کرنا ہے، وضو کرن تو بعد انگلی شہادت والی چکنی ہے کہ نہیں چکنی؟ کیوں جی مسئلہ درپیش ہویا کہ نہ؟ تے ہن اس مسئلے وچ لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں، اس مسئلے نو رکھو نہ قرآن تے پیغمبر دے فرمان تے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے، انگلی چکی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شروع وضو تے بسم اللہ پڑھ لئیے، بعد اندر ایک کلمہ پڑھ لیا، اس تو بعد اندر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے نبی نے انگلی چکی کوئی نہیں، سانو بھی انگلی چکن دی لوڑ نہیں، کیونکہ وما آتاکم الرسول، اسی گل نبی دی مننی ہے، گل پیغمبر دی مننی ہے۔ نبی پاک نے انگلی چکی، بولو انگلی چکی، تے اسی بھی چکنی کوئی نہیں، کیونکہ نبی پاک دا فرمان آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ انج کر کے دعا منگدا ہے، اللہ پاک او دے واسطے جہل نماز پڑھی کوئی نہیں، اس تو پہلا ہی اللہ نے او دے واسطے جنت دے 8 بوبے کھول دیتے نے۔ نبی دی گل منن دے اندر ہی فائدہ ہے، پیغمبر دی گل منن دے اندر ہی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔